سورہ انفال کی 14 آیتیں ہو چکی تھیں۔ سورہ انفال کی 14 آیتیں ہو چکی تھیں۔ ابھی آیت نمبر 14 کے بعد پڑھیں گے۔ آواز کم کر، اس کا نہیں تعلق، اس کو چھوڑو، اس آواز کم کر۔ الحمد للہ وحدہ، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تم ملو کافروں کو میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار، پس ان سے پیٹھ نہ پھیرو، ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو بھی اس دن پیٹھ پھیرے گا، الا متحرفا لقتال، مگر یہ کہ ہنر اختیار کر رہا ہو قتال کے لیے، او متحیزا الی فئۃ، یا وہ جا ملنے والا ہو ایک جماعت سے، فقد باء بغضب من اللہ، تحقیق وہ لوٹا اللہ کے غصے کے ساتھ، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آواز کٹا چھو۔ وبئس المصیر، اور برا ہے ٹھکانہ۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، پس تم نے ان کو نہیں قتل کیا، ولکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور آپ نے نہیں پھینکا جب کہ آپ نے پھینکا تھا، ولکن اللہ رمی، لیکن اللہ نے پھینکا۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ آزما لے مومنوں کو اس سے بلاءً حسنا، اچھی طرح آزمانا۔
ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ ذالکم، یہ تو ہو چکا، وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سست کرنے والے ہیں کافروں کی تدبیروں کو۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فتح مانگتے تھے تو تحقیق فتح آ گئی۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم دوبارہ ایسے کرو گے تو ہم بھی دوبارہ ایسے کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہاری جماعت تمہیں ذرا برابر کام نہیں آ سکے گی۔ وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ وہ جماعت زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اور لوگوں کے نزدیک بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اور لوگوں کے نزدیک بھی بہادری اور صبر مطلوب ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اور بندوں کے نزدیک بھی بہادری اور صبر کی قدر کی جاتی ہے۔ بہادری اور صبر کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ صبر کا معنی ہوتا ہے، صبر کے 3 معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ دشمن کے مقابلہ میں ڈٹ جانا۔ جو قوم یا جو شخص بہادر نہ ہو وہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے اور اللہ کی مخلوق کو بھی پسند نہیں ہے۔ بہادر آدمی سے یا بہادر چیز سے اگر زیادتی بھی ہو جائے تو اس کو درگزر کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، سورہ انفال کی آیت نمبر 15، اس میں مسلمانوں کو بہادری اور صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ بہادری اختیار کرو اور صبر کرو۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تمہاری ملاقات ہو کافروں سے میدان جنگ میں، جب کافروں کے ساتھ تم آمنے سامنے ہو میدان جنگ میں، تو فرمایا صبر کرو، فلا تولوہم الادبار، ان سے پیٹھ دے کر بھاگو نہ، پیٹھ دے کر بھاگو نہ۔ پیٹھ دے کر بھاگنا، پیٹھ دے کر بھاگنا یہ بہادری کے خلاف ہے۔ پیٹھ دے کر بھاگنا یہ بہادری کے خلاف ہے۔ جنگل کے درندوں میں شیر
बहादुर है। तो शेर की ये सिफत कभी किसी ने नहीं देखी होगी कि वो भाग कर चला जाए। जब मुकाबला होता है तो मुकाबले में अपनी जान दे देता है, लेकिन भाग कर नहीं जाता। और लोगों को बावजूद इसके कि वो दरिंदा है, बावजूद इसके कि शेर दरिंदा है, लेकिन लोगों को, सारे लोगों को वो पसंद है कि बहादुर है। अगर कोई शख्स दूसरे को ये कह दे कि फलां बकरी है तो वो नाराज़ हो जाएगा, लड़ाई करेगा, लेकिन हालांकि बकरी हलाल है सारा कुछ। लेकिन अगर कोई दूसरे को कह दे कि शेर है तो वो उस पर खुश होगा। हालांकि बकरी फ़ायदा पहुंचाती है, शेर नुकसान पहुंचाता है, लेकिन उसमें बहादुरी की सिफत है, उसमें बहादुरी की सिफत है, तो सारे लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। तो मुसलमानों को मैदान जंग में कामयाबी के लिए ये हिदायत दी जा रही है कि ए ईमान वालो, इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न, जब मैदान जंग में दुश्मन से मिलो, काफरों से मुलाकात हो तुम्हारी, फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार, उनसे पीठ देकर भागो ना। और फरमाया कि जो शख्स उनसे, काफरों से मैदान जंग में पीठ देकर भाग जाएगा, वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरहु, फरमाया जो लड़ाई के दिन उनसे पीठ फेरेगा। आगे जाकर ये लफ्ज़ आते हैं, फ़क़द बाअ बिग़ज़ब मिनल्लाहि व मअवाहु जहन्नम। इसी आयत में आगे वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरहु, जो भी उस दिन पीठ देकर भागेगा, फ़क़द बाअ बिग़ज़ब मिनल्लाहि, फरमाया वो अल्लाह के गुस्से को लेकर लौटा, व मअवाहु जहन्नम, और उसका ठिकाना जहन्नम है, व बिसल मसीर, और बहुत बुरा ठिकाना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कबीरे गुनाहों का ज़िक्र फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कबीरे गुनाहों का ज़िक्र फरमाया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उन कबीरे गुनाहों में ये भी ज़िक्र किया था कि दुश्मन से, मैदान जंग में दुश्मन से भाग जाना ये कबीरा गुनाह है। मैदान जंग में दुश्मन से भाग जाना ये कबीरा गुनाह है। और दुश्मन के मुकाबला में सब्र करना, डट जाना, ये बहुत बड़ी बहादुरी है और अल्लाह ताला की रज़ा वाला काम है। हाँ, दो सूरतें हैं कि ज़ाहिर में तो भागना है, लेकिन हकीकत में अगर भागे ना, सिर्फ दुश्मन को ऐसा दिखाने के लिए करे ताकि दुश्मन आगे, मैं पीछे हट जाऊं, दुश्मन आगे आ जाए, फिर उसको घेराव करके उसको क्या है, सज़ा दे दी जाए। इल्ला मुतखर्रिफन लिक़ितालिन, एक, दूसरा और मुतखय्यिज़न इला फ़ियतिन। इन दो सूरतों में दुश्मन से भाग सकता है। इसके अलावा अगर दुश्मन से मैदान जंग में भागेगा तो एक आदमी के भागने की वजह से, एक आदमी की बुज़दिली की वजह से पूरे के पूरे लश्कर को शिकस्त हो सकती है। तो इसलिए फरमाया कि भागना नहीं, सिर्फ जंगी हिकमत अमली के बिना पर दो काम कर सकते हो।
जंगी हिकमत अमली की बिना पर दो काम कर सकते हो। एक काम तो ये कि मुतखर्रिफन लिक़ितालिन, कि एक हुनर इख्तियार करे लड़ाई के लिए। मैंने अभी अर्ज़ किया कि दुश्मन से पीछे हट जाए मुकाबला में, और फ़ौजें हमारी अल्लाह ताला उनकी मदद करे और उनमें जो कोताहियाँ गलतियाँ हैं अल्लाह ताला दूर फरमाए। तो हमारी जो फ़ौजें हैं अक्सर इसी तरह करती हैं कि कभी दुश्मन के मुकाबला में पीछे हट जाती हैं। दुश्मन ने देखा कि ये जगह खाली है, वहाँ पहुँचता है, इधर उधर से छुपे हुए वहाँ पहुँच जाते हैं, दुश्मन को घेरे में ले लेते हैं। ये मतलब है इल्ला मुतखर्रिफन लिक़िताल, हाँ, कोई हुनर इख्तियार करने के लिए, कोई पेशा इख्तियार करने के लिए, लड़ाई के लिए, ताकि लड़ाई में दुश्मन पर गालिब आ सकें। इसलिए अगर वो पीछे हटता है, छुपता है, तो ये उसको इजाज़त है। और मुतखय्यज़न इला फ़िअतिन, या दूसरी सूरत ये कि एक दो या चंद बहादुर लड़ते लड़ते दुश्मन की फ़ौजों के अंदर चले गए। अब ये अकेले रह गए हैं, और अकेले रहने की सूरत में दुश्मन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बल्कि ख़ुद इनकी शहादत का ख़तरा है, ख़ुद इनकी मौत का ख़तरा है। तो जहाँ लश्कर से ये आगे निकले हैं, लश्कर से आगे निकल गए हैं, तो अपने लश्कर के पास अगर लौट आएँ, अपनी जमात के पास अगर लौट आएँ, तो इसकी भी इजाज़त है। दो चीज़ों की इजाज़त है मैदान जंग में। एक, दुश्मन को धोखा देने के लिए पीछे हट जाए, जंग की हिकमत अमली की बिना पर पीछे हट जाए, और दूसरा बहुत आगे निकल गया था जो दुश्मन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो इसलिए अपनी जमात के साथ आकर मिल जाए, क्योंकि आदमी हमेशा जमात में महफूज होता है। बात समझ आ गई? बात ज़रा मुश्किल है, बात ज़रा मुश्किल है, चूँकि हम लोग मैदान जंग से हमेशा दूर रहते हैं और इन हिकमत अमलियों को जानते नहीं। कुरान ने तो सारा बयान किया है, ऐसी चीज़ नहीं है जो कुरान शरीफ ने बयान ना की हो, लेकिन हम बसा औकात एक काम में लग गए, फिर दूसरे काम में, एक काम में लग गए, दूसरे काम की तरफ तवज्जो नहीं होती, इसलिए ज़रा बात मुश्किल है। तो इसलिए ये दरमियान वाली जो इस्तिस्ना है, इल्ला मुतखर्रिफन लिक़ितालिन और मुतखय्यिज़न इला फ़िअतिन, इसको दरमियान में ये इस्तिस्ना है, इसको छोड़ो। और ये फिर देखो, वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरहु, जो भी उस दिन काफरों से पीठ फेरेगा, फ़क़द बाअ बिग़ज़ब मिनल्लाह, फरमाया वो अल्लाह के गुस्से के साथ लौटा। व मावाहु जहन्नम, और कितनी सख्त सज़ा है, फरमाया व मावाहु जहन्नम, उसका ठिकाना जहन्नम है। व बिसल मसीर, और बुरी है फिर कर जाने की जगह। इन दो चीज़ों के अलावा जंगी हिकमत अमली या अपनी जमात के साथ मिल जाना, ये भी जंगी हिकमत अमली होती है। इसके अलावा अगर काफरों के मुकाबला में भागेगा तो वो जहन्नमी होगा। और नबी अलैहिस्सलाम ने जो 7 बड़े बड़े गुनाह जिक्र किए हैं, उन गुनाहों में से एक ये भी है कि मैदान जंग में काफरों से भाग जाना। अब ये बात समझाकर आगे फिर उसी ग़ज़वा बदर की तरफ, उसके मसाइल की तरफ कुरान शरीफ लौटा। अल्लाह ताला लौटे और फरमाया फ़लम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, फ़लम तक़्तुलूहुम, ए मुसलमानों तुमने उन काफरों को नहीं कत्ल किया। कल के दर्स में भी मैंने यही कहा था कि 70 उनके मारे गए, 70 रस्सियाँ भी नहीं कपड़ों में बांधे हुए हैं। ये क्या हो रहा है? ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत से और अल्लाह ताला की ताकत से हुआ।
ना फरिश्तों से हुआ, ना बाकी मुसलमानों से हुआ, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ताकत से हुआ। 70 तो मार दिए, 70 कपड़ों में बांधे हुए हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़लम तक़तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, ए मुसलमानों तुमने कत्ल नहीं किया उनको, अल्लाह ने कत्ल किया है। तुम जो माल गनीमत के हकदार बनते हो, तुम हकदार नहीं हो, अल्लाह और अल्लाह का रसूल हकदार है। तुम हकदार नहीं हो, अल्लाह और अल्लाह का रसूल हकदार है, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तकसीम करेंगे। फ़लम तक़तुलूहुम, तुमने उनको नहीं कत्ल किया, वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, लेकिन अल्लाह ने कत्ल किया। मैदान जंग में अल्लाह ताला ने इन्हीं लोगों को सबब बनाया, इन्हीं 313 को सबब बनाया, लेकिन फरमाया ये काम ज़ाहिर में तो तुमसे हुआ, लेकिन हकीकत में ये काम तुमसे नहीं हुआ। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये मैंने किया है। वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, ये एक किस्सा पेश आया था। अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि आप रेतले इलाके में खड़े हैं, एक मुट्ठी रेत लें और ख़ास दुआएं पढ़कर, ख़ास दुआएं पढ़कर, चाहे वो शाहतुल वजूह हो, शाहतुल वजूह हो, व अमियतुल अबसार हो, या कोई और दुआ हो, ख़ास दुआएं पढ़कर इस एक मुट्ठी रेत को, एक मुट्ठी मट्टी को दुश्मन की तरफ फेंकें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंक दिया। अब मुट्ठी मट्टी, मुकाबला में क्या है, 1000 लोग हैं। अगर एक मुट्ठी मट्टी ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 आदमियों की आंख तक पहुंच जाएगी ना, दर्जनों की आंख तक तो नहीं पहुंचा सकता इंसान, लेकिन अल्लाह ताला ने वो मुट्ठी मट्टी सारे काफरों की आंखों तक पहुंचा दी और वो अंधे हो गए। मुसलमानों ने उनको कत्ल करना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, प्यारे हबीब जब कि आपने रेत या मट्टी फेंकी थी, वो हकीकत में आपने नहीं फेंकी थी, फेंकी तो आपने अपने हाथ से, लेकिन अल्लाह ने फेंकी, यानी उसके अंदर जो तासीर पैदा की, हर एक की आंख तक पहुंचा कर उसको अंधा किया। फरमाया ये अल्लाह ताला की कुदरत थी, आपका मौजज़ा था, आपका मौजज़ा था और कुदरत अल्लाह ताला की थी। और मौजज़ात जो हैं वो हमेशा, मौजज़ात जो हैं वो हमेशा अल्लाह की ताकत होती है और अल्लाह ताला अपने नबियों के हाथ पर ज़ाहिर करते हैं। नबी की हौसला अफजाई के लिए, नबी की शान बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला मौजज़ात ज़ाहिर करते हैं नबी के हाथ पर। मौजज़ा ये अल्लाह की ताकत होती है। एक जगह कुरान शरीफ में आता है, गुज़र चुका है, पहले आपने पढ़ लिया है, गुज़र चुका है, आपने पढ़ लिया है कि काफरों ने मुतालबा किया एक मौजज़े का कि जी हमें ये मौजज़ा दिखाओ। नबी अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि अगर अल्लाह ताला ये मौजज़ा दिखा दें मेरे हाथ पर तो शायद ये लोग जहन्नम से बच जाएं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया प्यारे हबीब आपका काम था पहुंचा देना, आपने पहुंचा दिया, आपका काम था पहुंचा देना, आपने पहुंचा दिया। हिदायत मेरे हाथ में है, इनको हिदायत दूं या न दूं। और अगर आप मौजज़े का कहते हैं, अगर आप मौजज़े का कहते हैं तो आप अगर ताकत रखते हैं तो ज़मीन में सुरंग बनाकर या आसमान में सीढ़ी लगाकर मौजज़ा लाकर इन्हें दिखाएं ना, मैं नहीं दिखाना चाहता। तो मालूम हुआ कि ये मौजज़ा नबी के हाथ पर अल्लाह ताला ज़ाहिर फरमाते हैं नबी की हौसला अफजाई के लिए, लेकिन मौजज़ा ये ताकत अल्लाह ताला की है।
تو اس لیے یہاں نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ سامنے ہوا بدر میں کہ ایک مٹھی بار مٹی سارے لشکر کی آنکھ تک پہنچ گئی۔ فرمایا ظاہر میں تو آپ نے پھینکا، لیکن حقیقت میں پیارے حبیب آپ نے نہیں پھینکا، وہ ہم نے پھینکا تھا۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں، آزمائیں اللہ تعالیٰ مومنوں کو اچھی طرح آزمانا، یعنی مومنوں کی حوصلہ افزائی ہو، مومنوں کو کامیابی ملے اور کافروں کو شکست ہو، یہ سارا کچھ اس لیے ہوا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے، یعنی اللہ تعالیٰ دور نزدیک سے اللہ تعالیٰ سن سکتے ہیں۔ باقی جو مخلوق ہے ان کے سننے کی ایک حد ہے، مخلوق، اور اللہ تعالیٰ کے سننے کی کوئی حد نہیں۔ مخلوق کے جاننے کی ایک حد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جاننے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جاننے کے لیے کوئی حد نہیں کہ کسی جگہ پر جا کر اللہ کا علم رک جائے، یوں نہیں۔ مخلوق میں سے جو بھی ہو اس کے علم کی ایک حد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ ان اللہ سمیع علیم۔ ذالکم، یہ تو ہو چکا تمہارے سامنے، اور یاد رکھو وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیروں کو کمزور کرنے والے ہیں۔ آج بھی مسلمان اگر مخلص ہوں، مسلمان ہوں، شریعت کی پابندی کرنے والے ہوں، تو ان کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کافروں کی کوئی تدبیر نہیں چلنے دیتے۔ یہ جو کافروں کو کبھی کامیابی ہو جاتی ہے، یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں کمزوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تمہارے لیے غلبہ ہوگا اگر تم مومن ہو۔ شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو، صحیح اسلام پر چلنے والے ہو، تو غلبہ تمہارا ہوگا۔ تو آج مسلمانوں کو جو شکست ہو جاتی ہے وہ اس وجہ سے شکست ہوتی ہے کہ پوری طرح دین پر عمل نہیں کرتا مسلمان۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، یہ لوگ فتح کا، کافر لوگ مسلمانوں کے خلاف فیصلے کا سوال کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ فرما۔ کافر بھی یہ کہتے تھے فیصلہ فرمایا تم فیصلہ اور فتح مانگتے تھے، فقط جاءکم الفتح، اب اسلام کی فتح آ گئی نا، اب اسلام کی فتح آ گئی، خود ہی تم مانگا کرتے تھے کہ فیصلہ ہو گیا فیصلہ۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، فرمایا اب بھی اگر اپنی شرارتوں سے باز آ جاؤ، اسلام کے خلاف سازشوں سے باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب بھی اگر تم اپنی شرارتوں اور کفر سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اگر اسی طرح دوبارہ وہ کام کرو گے، تعودو کا معنی دوبارہ وہ کام کرو گے، نعود فرمایا ہم بھی دوبارہ وہی کام کریں گے جو کام ہم نے بدر میں کیا، مسلمانوں کو فتح دی۔ تو کافروں اگر تم دوبارہ پھر شرارتیں کرو گے تو نعود، ہم بھی کیا ہے وہی کام کریں گے، یعنی جس طرح بدر میں کافروں کو شکست دی ہے، قتل کیا، اس طرح اب بھی کافروں کو شکست ہوگی، قتل ہوں گے۔ باقی اگر کافروں کے دل میں یہ خیال ہو
باقی اگر کافروں کے دل میں یہ خیال ہو کہ جی ہمارے پاس بڑی جماعت ہے، ہماری بڑی فوجیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، تمہاری جماعتیں تمہیں ذرا برابر فائدہ نہیں پہنچا سکیں گی، وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ وہ جماعتیں زیادہ ہی کیوں نہ ہوں۔ اب طالبان نے افغانستان کے مقابلہ میں پوری دنیا کی فوجیں اور اسلحہ جمع ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ، ہرگز 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 کبھی بھی تمہیں یہ چیزیں کام نہیں آ سکیں گی۔ تو یہ ہماری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے کہ جب وہ مخلص مسلمان تھے تو کافروں کی تدبیریں، کافروں کی فوجیں، کافروں کے اسلحے ان کو کام نہ آ سکے، شکست خوردہ کتے کی طرح دم دبا کر کے ہے بھاگ گئے۔ جب کتا کسی پہ حملہ کرتا ہے، جب کتا کسی پہ حملہ کرتا ہے اور آگے سے اس کو پڑنی شروع ہو جائیں تو وہ دم دبا کر، پہلے دم اوپر اٹھائی ہوتی ہے اس نے، پھر دم اپنے ٹانگوں میں دبا کر وہ کیا ہے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ اسی طرح یہ کافر، پوری دنیا کے کافر جب تھوڑے جیسے مسلمان تھے، اسلحہ ان کے پاس نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے کبھی ایک ملک کے ذریعے سے ان کی مدد کی، کبھی دوسرے ملک کے ذریعے سے مدد کی، کبھی پاکستان کے اندر کے کچھ لوگوں کے ذریعے سے ان کی مدد کی، تھا کچھ بھی نہیں ان کے پاس، لیکن دشمن شکست خوردہ کتے کی طرح دم دبا کر چلا گیا۔ ان لفظوں کو دیکھو وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، ہرگز کبھی بھی کام نہیں آ سکیں گی تم کو، فِئَتُكُمْ تمہاری جماعتیں، وَلَوْ كَثُرَتْ اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہوں، کام نہیں آئیں گی تمہیں، شکست تمہاری قسمت میں لکھی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بات یقین رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ ہمیشہ مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ ہمیشہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اگر ہم مومن بن جائیں، ایک تو صرف کیا ہے اسلام کا اقرار ہے نا، اور ایک صحیح معنی میں مومن بننا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صحیح معنی میں مومن ہوں۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، یہاں جو احکام بیان ہوئے ہیں ان احکام پر عمل کرنا چاہیے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مومن بن جائیں، اور جب ہم مومن بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد